Hello everyone. First of all, thanks for being here. In this session, we will see how to solve the questions on alphanumeric series. See friends, in earlier lectures we have solved number system, number series we have solved, and then letter series we have solved, and then continuous series also we have solved. Continuous. See, number series means so the series of numbers they are following some logical pattern. So like that, like letters also following some logical pattern. Those are called letter series. These questions we have solved, and in today's session we will see how to solve a question which is based on the alphanumeric series. Like see, alphanumeric series means it is a combination of both numbers and letters. Got it? That means let's see, for example, if you see that given is the question given is like say 1a, 2b, 3c, 4d and so on. See, that means here that is number in the term, like see 1a is the one term, 2b is the other term, 3c is the other term, 4d is the other term in the series. If you see, each term has both like number also there and letter also there. Number letter is there, so that means it's called combination of both numbers and letters. So at the same manner, how that is the number series and there is numbers in the number series, letters in the letter series following some logical pattern. So here this alphanumeric series also, so these terms will follow one logical, some of the logical pattern, either addition, subtraction, multiplication, what. Okay, so this is the example for alphanumeric series. We will see some questions. Okay, let's start with our discussion on the questions. Like if you see the first question, the question given here is the first question given is like A1, C3, F6 and J10, O15. Simply write the question here, that is A1, C3, F6, J10, O15, then find out the next term in the series. See friends, it is like simple like earlier also in the previous session, like wherever that letter series came, that time we have already solved that. When that is each term has a multiple digits, how to solve it. Like let's say this is the one term, that is A1 is the one term. In that A1 term has the 2 digits, and the term 2 also has that is 2 digits. Like so every term has a 2 digits. Now first I will take first digit, I will concentrate. Let's say A, next one is C, and from C to F, and F to J, and J to O. Got it? So that means first 2 digits will form one series, and second digits all in the terms form other series. Let's see, first series I will solve like A, C, F, J, O. If I solve this series, then I will get the next term first digit. Okay na? That C, A and C, what is the difference? A and C, the difference 1 and the difference is 2. That is A కి మనకి 2 నెంబర్స్ మనం యాడ్ చేస్తే, సారీ 2 లెటర్స్ యాడ్ చేస్తే అవుతుంది C వస్తుంది. C and F, if you see C and F, how many you have to add? 1, 2, 3. That is C కి మనం 3 యాడ్ చేస్తే 3 లెటర్స్ యాడ్ చేస్తే F వస్తుంది. నెక్స్ట్ F and J చూడండి, F అనేది ఇక్కడ ఉంది 6th పొజిషన్లో ఉంది, J ఎక్కడ ఉంది 10th పొజిషన్లో ఉంది. అంటే ఎన్ని యాడ్ చేయాలి? మనం 4 యాడ్ చేయాలి. అంటే Fకి మనం 4 లెటర్స్ యాడ్ చేస్తే J వస్తుందండి. అండ్ J and O, if you see, J is in 10th position and O is in 15th position. మీన్స్ 5 యాడ్ చేయాలంటే Jకి మనం 5 లెటర్ యాడ్ చేస్తే O వస్తుంది. దెన్ what will be the next letter? Then means see series if you see 2, 3, 4, 5, next should be added by 6 should be added. So ఓకి మనం 6 యాడ్ చేస్తే మనకి అవుతుంది నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఫస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది. అంటే ఓకి 6 అవుతుంది, 15కి 6 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? 21 అవుతుంది. 21 అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది? లెటర్ అనేది యూ అనేది రావాలి ఇక్కడ. ఓకేనండి? సో నెక్స్ట్ సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ సిరీస్, దట్ ఈస్ నెంబర్ సిరీస్ ఇన్ దిస్ 1, 3, 6, 10, 15 and next digit. If you see 1 and 3, what is the difference? 2 difference. 1 and 2 యాడ్ చేస్తే 3 వచ్చింది, 3కి 3 యాడ్ చేస్తే 6 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 6కి 4 యాడ్ చేస్తే 10 వస్తుంది. 10 and 15 డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 5. అంటే 10కి 5 యాడ్ చేస్తే 15 వచ్చింది. అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ 2, 3, 4, 5. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 6 యాడ్ చేయాలి. అంటే ప్లస్ 6 యాడ్ చేయండి. దీన్ని 15 6 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 21. సో U21 అనేది ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ఉందా? ఎస్, U21 ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అర్థమైంది కదండి? సో ఏదైనా మనకి చూడండి ఇక్కడ A1 అనేది ఒక టర్మ్, C3 అనేది ఒక టర్మ్, F6 అనేది ఒక టర్మ్, ఈ J10 అనేది ఒక టర్మ్. అట్లా ప్రతి టర్మ్లో మనకి ఏమవుతుంది? 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకేం చేస్తుంది, దీన్ని మనం
టూ సిరీస్ అంటే టూ సిరీస్ మనం ఏం చేస్తాం కంబైన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి సిరీస్ అనుకున్నాం. అట్లా ఏం చేస్తాం మనం లెటర్స్ అన్ని కూడా సిరీస్గా తీసుకున్నాం, నెంబర్స్ని ఒక సిరీస్గా తీసుకుంటాం. అందుకే మనకి ఉంది ACFJO అనేది ఒక సిరీస్ గాను 1 3 6 10 15 ఒక సిరీస్గా తీసుకుని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అది నెక్స్ట్ టర్మ్ అనేది వస్తుందండి. అర్థమైంది కదండి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ లైక్ నెంబర్ సిరీస్ అండ్ లెటర్ సిరీస్ ఓన్లీ. This is a combination of both simply. We'll see the next question. The question given is 1A 3C 5E 7 dash and dash C. So in this also, like if you write the question is like 1A 3C 5E 7 dash and dash. See in this also, if you see A C E following one series and 1 3 5 7 is following other series like C. A C E. What is the difference between A and C? So A is the first position, C is in the third position, means difference is 2. A కి మనకి 2 లెటర్స్ యాడ్ చేస్తే C వచ్చింది. అండ్ C అండ్ E చూడండి, C అనే థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది, E అనే ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉంది. అంటే మన Cకి ఎంత యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వస్తుంది 2 లెటర్స్ యాడ్ చేయాలండి. Cకి 2 లెటర్స్ యాడ్ చేస్తే అవుతుంది నెక్స్ట్ లెటర్ E వచ్చిందండి. అంటే 2 అంటే నెక్స్ట్ కూడా మనం ఏం చేయాలి 2 యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెటర్ వస్తుంది మనకి సిరీస్లో. అంటే ఈకి 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 5కి 2 యాడ్ చేస్తే 7 అవుతుంది. 7 పొజిషన్ అనేది G ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి సో నెక్స్ట్ టైం G వస్తుందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నెంబర్స్ సాల్వ్ చేయండి. నెంబర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేస్తే 1 3 5 7 ఇచ్చారు చూడండి. 1కి 3 అంటే 1కి 2 యాడ్ చేస్తే 3 వచ్చిందండి. 3 and 5 డిఫరెన్స్ అండ్ 2 అంటే 3కి 2 యాడ్ చేస్తే 5 వస్తుంది. 5 and 7 డిఫరెన్స్ అంతా 2 అంటే 5కి 2 యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది, నెక్స్ట్ టర్మ్ వచ్చింది 7 వచ్చింది. అంటే 2 అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైం 2 యాడ్ చేయాలి. అంటే 7 2 యాడ్ చేస్తే 9 అవుతుందండి. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది G9 అండి. G9 దీంట్లో ఉందా? ఎస్, C అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా. సో సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఈస్ P3M8 J15 G24. Next term we have to find out. So in this also simply take the multiple series like series of letters and series of numbers. If you divide like P M J G follows one series and 3 8 15 24 follows other series. First solve the letter series P and M. So where is the P? So see actually P is in the 16th position అండి. P అనేది ఎక్కడ ఉంది 16th పొజిషన్లో ఉంది. నెక్స్ట్ M అనేది ఎక్కడ ఉంది 13th పొజిషన్ ఉందండి. అంటే 16 నుంచి అంటే 13 రౌండ్ ఎంత తీయాలి మనం 16 నుంచి -3 చేస్తే ఏమవుతుంది M వస్తుంది. అంటే P నుంచి -3 చేస్తే మనకి ఏదో నెక్స్ట్ లెటర్ వస్తుందండి. ఓకేనా. అట్ ద సేమ్ టైం M అండ్ J చూడండి. M అనేది ఎక్కడ ఉంది 13th పొజిషన్లో M ఉంది. సో J అనేది 10th పొజిషన్ ఉంది. అంటే 13 - అంటే 3 అండి. అంటే అగైన్ M నుంచి కూడా -3 చేస్తే మనకి అవుతుంది J వచ్చిందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ G చూడండి. J అనేది 10th పొజిషన్లో ఉంది. సో G అనేది 7th పొజిషన్లో ఉందండి. డిఫరెన్స్ అంతా 3 అండి. అంటే J నుంచి కూడా -3 లెటర్స్ మనం తీస్తే అవుతుంది G లెటర్ వచ్చిందండి. అండ్ G నుంచి -3 చూడండి ఇక్కడ -3 అంటే నెక్స్ట్ కూడా -3 చేయాలంటే G నుంచి -3 చేస్తే నెక్స్ట్ లెటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ G అంటే ఎంత 7th పొజిషన్లో ఉందండి. -3 అంటే ఎంత అవుతుంది 4 అవుతుందండి. అంటే నెక్స్ట్ లెటర్ ఏమవుతుందండి D అవుతుందండి. సో నెక్స్ట్ టర్మ్లో వచ్చే ఫస్ట్ డిజిట్ ఏమవుతుంది D అయిందండి. ఇప్పుడు నెంబర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఉంది 3 and 8 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 5 అండి. అంటే 3కి 5 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 8 వచ్చిందండి. అండ్ 8 and 15 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 7 అంటే +7 యాడ్ చేయాలండి. 15 24 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 9 అండి. అంటే +9. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫాలో 5 7 అంటే +5 +7 +9. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే 5, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 7 అంటే ఈ డిఫరెన్స్ 5కి 2 యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఈ డిఫరెన్స్ 2 యాడ్ చేస్తే అవుతుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి దీనికి 2 యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే 11 అవుతుంది. అంటే 24కి 11 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి 35 అండి. అంటే D35 అంటే ఆన్సర్ అండి. సో D35 ఆప్షన్ B ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. అర్థమైంది కదండి. ఓకే, we will see the next question అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సీ in this question given is C3E5G7I9 అండ్ డాష్ చూడండి. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ C3E5G7I9 అంటే ఏం చేశాడు ఇక్కడ అంటే ఆల్టర్నేట్గా అంటే దాంతో ఒకటి వదిలేసి నెక్స్ట్ ఏం చేసి నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడు. అంటే C3 ఇచ్చాడు, E5 ఇచ్చాడు, G7 ఇచ్చాడు, I9 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఏం కావాలండి K11 అవ్వాలండి ఆన్సర్. ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఏమవుతుంది K11 అవ్వాలి. K11 అవ్వాలి ఒకటి అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేమవుతుంది నెక్స్ట్ టర్మ్ అనేది ఇది వదిలేసి నెక్స్ట్ అంటే M13 అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది M13. అర్థమైంది కదండి. అంటే K11 M13 అనేది ఆన్సర్. ఇక్కడ K11 M13 అంటే B అనేది ఆన్సర్ అవుతుందండి. అలా కాకుండా మీరు ఈవెన్ మీకు కావాలంటే దీన్ని సిరీస్ రూపంలో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు చేసిన మల్టిపుల్ సిరీస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే CEGI అని ఒకటి చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మనకి సిరీస్ వస్తుంది. అంటే CEGI చూసుకుంటే Cకి ఎంత యాడ్ చేస్తే E వస్తుంది,
సికి ఎంత యాడ్ చేస్తే వస్తుంది +2, సికి 2 యాడ్ చేస్తే ఈ వచ్చిందండి, ఈకి ఎంత యాడ్ చేస్తే జీ వస్తుంది +2, అంటే ఈకి 2 యాడ్ చేస్తే జీ వచ్చిందండి, జీ అండ్ ఐ రిలేషన్ ఎంత అండి +2, అంటే జీకి 2 యాడ్ చేస్తే ఐ వస్తుందండి, ఐకి ఎంత యాడ్ చేయాలి మనం 2 యాడ్ చేయాలి, ఐకి 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 9, 2 యాడ్ చేస్తే 11 అంటే కే వస్తుంది. సో కే సరిపోయింది కదండి. అండ్ సేమ్ మనకి నెంబర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నెంబర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేస్తే 3, 5 అంటే 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 ఎంత 11 సరిపోయింది కదా. కే 11 ఒక టర్మ్ వస్తుంది కదా. అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, కేకి 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎం వస్తుంది, అంటే 11కి 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 13 వస్తుంది, M13 సరిపోయింది. K11 M13 అర్థమైంది కదండి. సో దట్ ఈ వాట్ ఎవర్ ద ప్యాటర్న్ దట్ మెథడ్ is same only, simply we have to divide that into multiple series, either letter series and number series, and combination if you do, you will get the answer. Okay, we will see the next question. The question given is 2B 4C 8E 14H. The question given is 2B 4C 8E 14H and dash. See, if you see clearly, that is number series 2, 4, 8, 14, letter series is B, C, E, H. First you see all the number series 2 and 4 difference is 2, 2కి 2 యాడ్ చేస్తే 4 వచ్చిందండి, 4 and 8 difference is 4, that is 4కి 4 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 8 వస్తుందండి. నెక్స్ట్ వన్ if you see like 8 and 14, 8కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 6 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 14 వచ్చిందండి, అంటే చూడండి 2, 4, 6 నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 8 రావాలి, నెక్స్ట్ 8 అర్థమైంది కదా. 8 ఎందుకు వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ ఇనీషియల్ డిఫరెన్స్ 2 అండి, ఈ డిఫరెన్స్కి ఇంకా 2 యాడ్ చేస్తే అవుతుంది 4 వచ్చిందండి, ఈ 4 అనేది డిఫరెన్స్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడున్న డిఫరెన్స్కి ఇంకా 2 యాడ్ చేస్తే అవుతుంది 6 వస్తుందండి, 6 అనేది డిఫరెన్స్ అయిందండి, అంటే అదే చూసి మనకి అవుతుంది నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది +2 యాడ్ చేస్తే దీనికి అదే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే 8 అవుతుందండి. సో +8 అనేది అంటే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అండి, ఈ +8 అంటే 14 + 8 ఎంత అవుతుందండి 22 అండి, 22. సో 22 అనేది నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఫస్ట్ డిజిట్ అయిందండి. ఇప్పుడు లెటర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేద్దాం అండి. బి అండ్ సి ఎంత అవుతుంది +1, అంటే బీకి సికి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 1 కదా, +1 యాడ్ చేస్తాం. సి అండ్ ఈ, సికి ఈకి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 3 and 5కి డిఫరెన్స్ ఎంత 2, అంటే +2. అండ్ ఈ అండ్ హెచ్ అండి, సో ఈ అనేది 5th పొజిషన్లో ఉంది, హెచ్ అనేది ఎంత 8th పొజిషన్లో ఉంది, డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 3 అండి, డిఫరెన్స్ ఎంత 3, అంటే +3 యాడ్ చేస్తే హెచ్ వచ్చిందండి. అంటే చూడండి ఇక్కడ 1, 2, 3 అంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది +4 చేస్తే నెక్స్ట్ డిజిట్ వస్తుందండి, అంటే హెచ్కి 4 అంటే ఎంత అవుతుంది, హెచ్ అనేది 8లో ఉంది, 4 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 12 అవుతుంది. సో ఎల్ అనేది లెటర్ ఇక్కడ అవుతుంది, అంటే 22L అనేది ఆన్సర్ అండి, 22L అంటే ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనండి, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ P3C R5F T8I V12L అండ్ డాష్. సి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమిచ్చారు మనకి, ఈచ్ టర్మ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 డిజిట్స్ అండి. 3 డిజిట్స్ మనకి ఏం చేసి మనం ఇక్కడ 3 సిరీస్గా చేసుకోవచ్చు కదా. ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ డిజిట్, తర్వాత సెకండ్ డిజిట్, థర్డ్ డిజిట్ను సిరీస్గా చేసుకుందాం. ఈ ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైంలో అన్ని ఫస్ట్ డిజిట్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాయి చూడండి, PRTV అండి, అవన్నీ అంటే ఫస్ట్ డిజిట్స్. సెకండ్ డిజిట్ ఏమి ఇచ్చారు నెంబర్స్, అంటే 3, 5, 8, 12 ఇచ్చాడండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ డిజిట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, థర్డ్ డిజిట్ అంటే CF, అంటే CFIL. సో నెక్స్ట్ టైం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ డిజిట్ అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ సాల్వ్ చేద్దాం. PRTV, P ఎక్కడ ఉందండి, సో P అనేది 16th పొజిషన్లో ఉంది, అండ్ R అనేది ఎక్కడ ఉంది 18th పొజిషన్లో ఉంది, డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 2, అంటే Pకి 2 యాడ్ చేస్తే R వచ్చిందండి, అంతే కదండి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు R అండ్ T చూద్దాం. R ఎక్కడ ఉంది 18th పొజిషన్ ఉంది, T అని 20th పొజిషన్ ఉంది, అంటే డిఫరెన్స్ అంతా 2, అంటే ఆర్కి 2 యాడ్ చేస్తే T వచ్చిందండి, సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు T అండ్ V చూద్దామండి. సో T అండ్ V చూస్తే T అని 20th పొజిషన్ ఉంది, V అని 22nd పొజిషన్ ఉంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతా 2, అంటే Tకి మనం 2 యాడ్ చేస్తే V వచ్చిందండి, అంటే 2, 2, 2, అంటే నెక్స్ట్ కూడా 2 యాడ్ చేస్తే మనకి అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం రావాలి, అంటే Vకి 2 యాడ్ చేస్తే అంటే 22కి 2 అంటే 24, అంటే ఎంత అండి X అండి. సో నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది, నెక్స్ట్ టైంలో ఫస్ట్ డిజిట్ X రావాలండి, నెక్స్ట్ టైంలో ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది X అవుతుందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెంబర్ సిరీస్ సాల్వ్ చేద్దామండి. దట్ ఈస్ సెకండ్ డిజిట్. 3 and 5 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి +2 అండి, అండ్ 5 and 8 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 3, అంటే 5కి 3 యాడ్ చేస్తే 8 వచ్చిందండి, అండ్ 8 and 12 డిఫరెన్స్ ఎంతండి 4, అంటే 8కి 4 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 12 వచ్చిందండి. ఇక్కడ చూడండి 2, 3, 4, నెక్స్ట్ ఎంత యాడ్ చేయాలండి 5 యాడ్ చేయాలండి, అంటే 12కి 5 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి 17 అవుతుందండి. సో ఇక్కడ X నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఫస్ట్ డిజిట్ X వచ్చింది, సెకండ్ డిజిట్ అనేది 17 వచ్చిందండి. ఇప్పుడు థర్డ్ డిజిట్ కనుక్కుందాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చా చూడండి, CFIL అండి,
సి అండ్ ఎఫ్. ఇక్కడ సి ఎక్కడ ఉందండి, థర్డ్ పొజిషన్ ఉంది. ఎఫ్ ఎక్కడ ఉందండి, సిక్స్త్ పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 3. అంటే సికి మనం 3 యాడ్ చేస్తే ఎఫ్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఎఫ్ అండ్ ఐ చూద్దాం. ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది, సిక్స్త్ పొజిషన్ ఉంది. ఐ అండ్ ఎక్కడ ఉంది, 9th పొజిషన్ ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 3. అంటే ఎఫ్కి మనం 3 యాడ్ చేస్తే ఐ వచ్చిందండి. అండ్ ఐ అండ్ ఎల్ చూద్దాం. ఐ అనేది 9th పొజిషన్లో ఉంది, ఎల్ అనేది 12th పొజిషన్లో ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత, 12 - 9 అంటే 3. అంటే ఐకి 3 యాడ్ చేస్తే ఎల్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లాజిక్ ఏం ఫాలో అవుతుంది, 3 3 3 అనేది యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఎల్కి మనం 3 యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డిజిట్ వస్తుందండి. సో ఎల్ అంటే ఎంత, 12th పొజిషన్ ఉంది. 12కి 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత, 15 అవుతుందండి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఓ అనేది నెక్స్ట్ డిజిట్ అవుతుంది. అంటే X17O అనేది ఆన్సర్ అండి. X17O. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. అర్థమైంది కదండి. సో మనకేంటి నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ఈచ్ టర్మ్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్ పెరిగే కొద్ది ఏం చేస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్కి మనం మార్చుకొని, సో దాన్ని ఈచ్ సిరీస్లో మనం ఫాలో చేస్తే ఈచ్ డిజిట్స్ వస్తున్నాయి. ఆ డిజిట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మన ఫైనల్గా అవుతుంది, ఆన్సర్ వస్తుందండి ఇక్కడ. ఓకేనా. సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చారంటే C4XF9U I16R. చూడండి, ఇది కూడా సేమ్ అండి, లైక్ C4XF9U I16R అండి. అంటే ఇది కూడా సేమ్ మనకి ఏమున్నాయి, 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కనుక దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. CFI ఒక డిజిట్, సో ఒక సిరీస్, 4916 ఒక సిరీస్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి XUR అనేది ఒక సిరీస్ చేసుకోవచ్చు కదండి. ఫస్ట్ సిరీస్ రాసుకుందామండి. ఇక్కడ CFI అనేది ఒక సిరీస్ రాసుకున్నామండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చూడండి, 4 9 16 అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సిరీస్ ఏమి ఇచ్చాడు, XUR ఇచ్చాడండి. సింపుల్ సబ్స్టిట్యూట్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ CFI చూద్దాం. C అనేది థర్డ్ పొజిషన్ ఉందండి. ఎఫ్ అనేది అంతా సీకి అండ్ ఎఫ్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సి అండ్ ఎఫ్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సి థర్డ్ పొజిషన్ ఉంది, ఎఫ్ అనేది 6th పొజిషన్ ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 3. అంటే మన సికి 3 యాడ్ చేస్తే ఎఫ్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఎఫ్ అండ్ ఐ చూద్దామండి. ఎఫ్ అనేది 6th పొజిషన్ ఉందండి, ఐ అనేది 9th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 3 అండి. అంటే ఎఫ్కి మనం 3 యాడ్ చేస్తే ఐ వచ్చిందండి, 3 అంటే నెక్స్ట్ కూడా 3 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలండి, నెక్స్ట్ టైం రావాలి. ఐకి 3 యాడ్ చేస్తే ఐ అనేది ఎక్కడ ఉంది, 9th పొజిషన్ ఉంది. 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, 12 అవుతుంది. 12th పొజిషన్లోకి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎల్ అనేది, ఇక్కడ ఎల్ రావాలండి. అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది ఎల్ వచ్చిందండి. ఓకే. నెక్స్ట్ చూద్దామండి. ఇక్కడ 4 9 and 16 అండి. సో 4 9 16 మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, 4కి 9కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 4కి 9కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 5 అండి. అంటే 4కి 5 యాడ్ చేస్తే 9 వచ్చిందండి. అంటే 9కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 16 వస్తుంది చూడండి. 9కి 7 యాడ్ చేస్తే 16 వస్తుందండి. అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, 5 7 అంటే నెక్స్ట్ 9 యాడ్ చేయాలి కదండి. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, అది 25 అండి. సో అలానే దీనికి ఈ సిరీస్ ఇంకా కూడా చూడండి, 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ 5 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, 25. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ టైంలో నెక్స్ట్ డిజిట్ అనేది 25 వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ సిరీస్ సాల్వ్ అవుట్, XUR. ఎక్స్ అండ్ యూ చూద్దామండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది, 24th పొజిషన్ ఉందండి. యూ అనేది ఎక్కడ 21లో ఉందండి. అంటే 24 21 డిఫరెన్స్ ఎంతండి, 3. అంటే ఎక్స్ నుంచి -3 చేస్తే ఏమవుతుందండి, యూ వచ్చింది. అంటే ఎక్స్ నుంచి -3 చేస్తే యూ వచ్చిందండి. అంటే యూ అండ్ ఆర్ చూద్దామండి. యూ ఎక్కడ ఉంది, 21st పొజిషన్లో ఉందండి. ఆర్ ఉంది 18th పొజిషన్లో ఉందండి. ఆర్ ఎక్కడ ఉంది, 18th పొజిషన్లో ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత, 3. అంటే సేమ్ యూ నుంచి -3 చేస్తే ఆర్ వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, -3 -3 -3. సో ఇక్కడ నుంచి ఆర్ నుంచి -3 చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది. ఆర్ ఎక్కడ ఉందండి, 18th పొజిషన్ ఉంది. -3 అంటే ఎంత అండి, 15thలో వస్తుందండి. అంటే ఇక్కడ ఎంత అండి, ఓ అవుతుందండి. ఏమవుతుంది, ఓ అవుతుందండి. అంటే L25O అనేది ఆన్సర్ అండి. L25O అనేది ఆన్సర్ అండి. సో ఆప్షన్, సో డి ఈజ్ కరెక్ట్ అండి. ఓకే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ 2Z5 7Y7 14X9 23W11 34V13 and next question. See, in this also 3 digit he has given. Simply we have to segregate into 3 different series, like see 2 7 14 23 34. Okay na, that is 2 7 14 23 34 is the one series. Next one is Z Y X W V is the one series, that is Z Y X W V is the one series. And next series if you see 5 7 9 11 13, 5 7 9 11 13. Okay na. So if you solve this and you will get the next term. Like see 2 and 7 difference is 5, 7 and 14 difference is how much, 7. 14 and 23 difference is how much, it is 9. 23 and 34 difference is how much, it is 11, that is plus 11. So means if you add 13 to this, you will get the next term. Okay, that is 34 and 13 become 47 and
సో 47 ఈజ్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్. అండ్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ సిరీస్ లైక్ ZYXWV, చూడండి ఇక్కడ ZYXWV అంటే అన్ని కూడా ఏమవుతుంది, జెడ్ నుంచి -1 చేస్తే వై మైనస్, నెక్స్ట్ వై నుంచి -1 చేస్తే ఎక్స్, ఎక్స్ నుంచి -1 చేస్తే డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూ నుంచి -1 చేస్తే వి, అంటే వి నుంచి కూడా -1 చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, వి నుంచి -1 చేస్తే ఏమొస్తుంది, యూ వస్తుందండి. సో నెక్స్ట్ డిజిట్ ఏమవుతుంది, అంటే యూ అవుతుందండి. యూ అనేది నెక్స్ట్ డిజిట్ అవుతుంది. అంటే 47 నెక్స్ట్ డిజిట్ అనేది యూ. ఇప్పుడు థర్డ్ డిజిట్ కావాలి. చూడండి ఇక్కడ 5, 7 డిఫరెన్స్ ఎంతండి 2, 7 and 9 డిఫరెన్స్ ఎంతండి 2, 9 and డిఫరెన్స్ ఎంతండి 9, 11 డిఫరెన్స్ 2, 11, 13 డిఫరెన్స్ ఎంత 2. అంటే నెక్స్ట్ కూడా ఏమవ్వాలి, 2, 2, 2 యాడ్ అవుతుంది కదా, 13, 2 యాడ్ చేస్తే అవుతుంది 15 రావాలండి. సో 15 అనేది థర్డ్ డిజిట్ అవుతుంది. అంటే 47U15 అనేది ఆన్సర్ అండి. 47U15 ఈజ్ ఆప్షన్ బి. సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, C2E E5H G12K I27N. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఈచ్ టర్మ్లో మనకి 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కనుక ఫస్ట్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ డిజిట్స్ అన్ని ఒక సిరీస్ చేసుకుందాం. అంటే CEGI అనేది ఒక సిరీస్ చేసుకుందాం. అప్పుడు నెక్స్ట్ సిరీస్లో నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఫస్ట్ డిజిట్ వస్తుందండి. అండ్ సెకండ్ ఏమవుతుంది, సెకండ్ డిజిట్ తీసుకోవాలంటే 2, 5, 12, 27 2, 5, 12, 27 అనేది ఒక సిరీస్ ఫామ్ అయిందండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిజిట్స్ అంటే EHKN. ఇక్కడ చూడండి, వీటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి అవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం వస్తుందండి. జస్ట్ సింపుల్ సాల్వ్ ఇట్. సిఈ డిఫరెన్స్ చూడండి, సి అండ్ ఈకి, సి అని థర్డ్ పొజిషన్ ఉంది, ఈ అని దగ్గర 5th పొజిషన్ ఉందని, అంటే సికి 2 యాడ్ చేస్తే ఈ వచ్చిందండి, సికి 2 యాడ్ చేస్తే ఈ వచ్చిందండి. ఈ అండ్ జీ చూడండి, ఈ ఎక్కడ ఉంది 5th పొజిషన్ ఉంది, జీ అని 7th పొజిషన్ ఉందండి. డిఫరెన్స్ అంతా 2 అండి, అంటే ఈకి మనం 2 యాడ్ చేస్తే జీ వచ్చిందండి. అండ్ జీ అండ్ ఐ, జీ అని 7th పొజిషన్ ఉందండి, ఐ అనేది ఎక్కడ ఉంది 9th పొజిషన్ ఉందండి. డిఫరెన్స్ అంతా 2 అండి, అంటే జీకి 2 యాడ్ చేస్తే ఐ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఐ కూడా ఏం చేయొచ్చు, 2, 2, 2 అనేది యాడ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఐ కూడా 2 యాడ్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుందండి. ఐకి 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 9, అంటే ఐ 9th పొజిషన్ ఉంది, 9కి 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందండి 11th అవుతుందండి. అంటే 11th పొజిషన్ ఏముంది, కే ఉందండి. సో నెక్స్ట్ టైం అవుతుందండి కే అవుతుంది, అంటే నెక్స్ట్ టైంలో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏమవుతుంది, కే అయిందండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వీ సాల్వ్ ద సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్ సిరీస్లోకి 2 and 5 అండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి 2 and 5 నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ 5 and 12 అండ్ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎడిషన్ అనేది వర్కౌట్ కాదండి, ఎందుకంటే 2 and 5 డిఫరెన్స్ 3 అండి, 5 and 7 నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో డిఫరెన్స్ అనేది వేరే అయిపోతుంది అండి, లాజికల్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. సో దీన్ని మళ్ళీ చేయొచ్చు అంటే దీని రిలేషన్ 2 and 5 రిలేషన్ మనం రాసుకోవచ్చు. దీన్ని 2 into 2 + 1 రాసుకోవచ్చు కదా, అంటే 2, 2 is 4 + 1 5 సరిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 5 and 12 చూడండి, 5 into 2 అంటే ఎంత అవుతుందంటే 5 into 10 + 2 12 సరిపోయింది కదా డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు 12 and 27 డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి, ఇక్కడ 12కి 27 డిఫరెన్స్, మనకు డిఫరెన్స్ ఓకే పక్కన పెట్టిపోయింది. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, 12 into 2 అంటే ఎంత అవుతుంది, 12 2 ఎంత 24 + 3 రాసుకోవచ్చు కదండి. అంటే చూడండి ఇక్కడ 2 into 2 + 1, 5 into 2 + 2, 12 into 2 + 3 అంటే నెక్స్ట్ టైమ్స్ వచ్చాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం, 27 into 2 + 4 చేయాలండి. 27 2 ఎంత అండి 54 + 4 ఎంత 58 అంటే కే నెక్స్ట్ డిజిట్ ఈస్ 58, కే 58. ఓకే. నెక్స్ట్ వీ సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ సిరీస్ EHKN. ఈ అండ్ హెచ్, ఈ అండ్ ఎక్కడ ఉందండి 5th పొజిషన్ ఉంది, హెచ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది 8th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంతండి 3, అంటే ఈ + 3 హెచ్ అవుతుందండి. హెచ్ అండ్ కే, హెచ్ అనేది 8th పొజిషన్ ఉంది, కే అండ్ 11th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత 8 and 11కి 3, అంటే హెచ్కి 3 యాడ్ చేస్తే కే వచ్చిందండి. ఇప్పుడు కే అనేది 11th పొజిషన్ ఉంది, ఎన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది చూడండి, అంటే కే అండ్ ఎన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే కే అనేది 11th పొజిషన్ ఉంది, ఎన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది 14th పొజిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 3, అంటే కేకి 3 యాడ్ చేస్తే ఎన్ వచ్చింది, అంటే 3, 3, 3 యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఎన్కి కూడా ఎంత యాడ్ చేయాలి మనం 3 యాడ్ చేయాలి. అంటే ఎన్ అనేది 4th పొజిషన్ ఉంది, 3 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 17 అవుతుందండి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది క్యూ అనేది ఉంటాము. సో క్యూ అనేది ఆప్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో K58Q అనేది ఆన్సర్ అండి, K58Q. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, మీరు క్వశ్చన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే A-B-11-CD E-F-13-GH IJ-17-KL ఇచ్చాడు. చూడండి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడ ఏమవుతుంది ABCDEFGHIJKL అంటే ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది, బట్ ఇన్ బిట్ మనకి అవుతుంది నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా. ఇన్ బిట్ మనకి ఏమవుతుంది నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే A-B-11-CD ఇది ఒక టర్మ్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏమవుతుంది అండి EF-13, ఓకేనా. సో GH అనేది ఒక టర్మ్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి IJ-17KL ఒక టర్మ్ అండి.
అంటే ఈ 3 టర్మ్స్ చూసుకుని మనకి అవుతుంది. ఈ 3 ఒక టర్మ్స్లో ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ లైక్ ఫాలోయింగ్ లైక్ ABCD ఓకేనా, ఫాలోయింగ్ వన్ సీక్వెన్స్, లైక్ EFGH వన్ సీక్వెన్స్ ఫాలోయింగ్. నెక్స్ట్ IJKL అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లెటర్స్ అని ఒక సీక్వెన్స్లో ఆర్డర్లో రాసి ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే నెంబర్ సిరీస్ మీరు చూసుకుంటే 11 + 2 యాడ్ చేస్తే 13 అండి. 13 and 17 చూస్తే ఏమవుతుంది, +4 వచ్చిందండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే 11కి ఏమవుతుంది +2 యాడ్ చేస్తే 13 వచ్చిందండి. అండ్ 13కి 4 యాడ్ 17 వచ్చిందండి. 17కి మనం ఎంత యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం వస్తుందండి, నెక్స్ట్ టైం ఎంత వస్తుంది, ఎంత యాడ్ చేస్తే వస్తుందండి, 6 వస్తుందండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి 2, 4 and 2 ఓకే, 2, 4 and 6. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ప్యాటర్న్. ఇక్కడ చూసి మనకి ఏమవుతుంది అప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఎంత రావాలి నెంబర్ అనేది 17కి 6 యాడ్ చేస్తే ఎంత 23 రావాలండి. ఎంత రావాలి మనకి 23 రావాలండి. సో 23 రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి చూడండి ABCD EFGH IJKL అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, KL తర్వాత ఏముంది MN 23 మనకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ MN తర్వాత రావాలి OP రావాలి. అంటే MN23OP ఉందండి ఆప్షన్ MN23OP. సో ఆప్షన్ D అనేది కరెక్ట్ అండి దీనికి. ఓకేనండి. అది వచ్చి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. వచ్చి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో T49S64 R81 Q100. చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈచ్ టర్మ్ లైక్ లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ టర్మ్ లైక్ T49S64 ఒక టర్మ్ అండి, R81 Q100 ఒక టర్మ్ అండి, P121 O144 అనేది ఒక టర్మ్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక్కొక్క టర్మ్లో మనం చూసుకుంటే ఎన్ని 4 డిజిట్ ఉన్నాయండి. T1 49 S1 64 అట్లానే R81 Q100 P121 O144. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్గా ఏమవుతుంది, మనకి 4 సిరీస్ వస్తున్నాయండి. అంటే 4 సిరీస్ తీసుకుంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ TRP అండి. అంటే ఫస్ట్ సిరీస్ ఏమవుతుంది TRP అవుతుందండి. సెకండ్ సిరీస్ ఏమవుతుంది 49 81 121 అండి. థర్డ్ సిరీస్ ఏమవుతుంది SQO అండి, SQO అవుతుంది. లాస్ట్ సిరీస్ ఏమవుతుంది 64 100 144 64 100 144. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ టైం వచ్చేస్తుంది. చూడండి TRP T ఎక్కడ ఉంది 20th పొజిషన్ ఉందండి, R ఎక్కడ ఉంది 18th పొజిషన్ ఉంది. అంటే ఈ Tకి Rకి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ అండి 2. అంటే T నుంచి -2 చేస్తే మనకి అవుతుంది R వచ్చిందండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ R అండ్ Pకి చూడండి, R 18th పొజిషన్ ఉంది అండ్ P ఎక్కడ ఉందండి 16th పొజిషన్ ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 2. అంటే R నుంచి -2 చేస్తే P వచ్చింది. అంటే P నుంచి కూడా మనం -2 చేస్తే నెక్స్ట్ టైం వస్తుందండి. సో P అనేది ఎక్కడ ఉంది 16th పొజిషన్ ఉంది, -2 చేస్తే ఎంత వస్తుంది 14th అండి. అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది N రావాలండి. నెక్స్ట్ టైం ఓన్లీ N రావాలండి. సో సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ N in the next term. Okay, that is the first digit of the next term. If you solve the second series, that is 49 81 121, if you clearly observe, it is like 49 means 7 square, 81 means 9 square, 121 means 11 square, that is 7 square 9 square 11 square, next is 13 square, means 13 square means 169. So next digit in the series is 169. Okay, next if solve the third series, that SQO. S ఎక్కడ ఉందండి 19th పొజిషన్లో S ఉందండి. O ఎక్కడ ఉంది 15th పొజిషన్లో ఉందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత అండి -4 అండి. సారీ S అండ్ Q కదా ఇది, సారీ S అండ్ Q. S అండ్ ఎక్కడ ఉంది 19th పొజిషన్లో ఉందండి, Q అండ్ ఎక్కడ ఉంది 17th పొజిషన్లో. డిఫరెన్స్ అంతా 2. అంటే S -2 చేస్తే Q వస్తుందండి. అంటే Q అండ్ O చూడండి, Q అనేది 17th పొజిషన్లో ఉంది, O అనేది 15th పొజిషన్లో ఉంది. 17 15 డిఫరెన్స్ అంతండి 2. అంటే Q నుంచి -2 చేస్తే మనకి O వచ్చిందండి. అంటే ఇప్పుడు O నుంచి కూడా ఏం చేయాలి మనం -2 చేయాలి, ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ -2 కదా. సో O నుంచి -2 చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి, O అని 15th పొజిషన్లో ఉంది, 15 -2 ఎంత 13 అండి. అంటే ఇంకా ఎంత వస్తుంది మనకి M వస్తుందండి. ఎంత వస్తుంది M వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఇన్ ద టర్మ్, దట్ ఈస్ థర్డ్ డిజిట్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఇస్ M. Okay, so next solve the next series, that is 64 100 144. So if you observe it clearly, that is 8 square, this is 10 square, this is 12 square. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి 14 స్క్వేర్ రావాలి. 14 స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుందండి 196 అండి. అంటే ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ హియర్ ఇస్ 196, దట్ ఈస్ N169 M196. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్ అండి. ఓకే, అండ్ సి దట్ ఈస్ మనకి ఏదైనా సరే ఇచ్చినప్పుడు ఒక టర్మ్లో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉంటే మన అన్ని సిరీస్ వస్తాయండి, అన్ని సిరీస్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి అవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చారంటే C4XF9U I16R. చూడండి ఇది మనకి యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి అవుతుంది 3 డిజిట్ ఉన్నాయండి ఈచ్ టర్మ్లో. ఓకేనా, ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ పుట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే అండి. So with this we are completing the alphanumeric series and okay, thank you. Please subscribe to channel and click on the bell icon for getting the regular updates.